માંડવી શહેરની જાણીતી અંગ્રેજી શાળા ગ્લોબલ વિઝન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી। મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલની ટીમે માંડવી શહેરની જાણીતી ગ્લોબલ વિઝન ઇન્ટરનેશનલ અંગ્રેજી શાળાની શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી। કોરોનાની મહામારીમાં સરકારી ગાઈડલાઈન મુજબ માંડવીની આ અંગ્રેજી શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ અપાય છે। શાળાના ચેરમેન ભગવાનજી ઝાલા, ટ્રસ્ટી હેમાંગી અબોટી, પ્રિન્સિપાલ હનિયા મેમ અને શાળાના શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓના મંતવ્યો મેળવ્યા હતા। સાડા 400 વિદ્યાર્થીઓ આ શાળામાં માંડવી શહેર તેમજ તાલુકાના અનેક ગામોમાંથી અભ્યાસ કરવા આવી રહ્યા છે। ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબનું ઉચ્ચ શિક્ષણ આપતી આ શાળામાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ આવતા સત્રથી એડમિશન લે તેવી અપીલ કરાઈ હતી। સ્ટોરી બાય પરેશ જોશી, મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ માંડવી। Jigna Ramaiya. I am working in GVIS from past 5 years. That is the first day of the school. That is 1st June 2015. And here we aim to provide curriculum as well as we aim to provide the atmosphere where children can think independently and they can take their own decisions. That way we will provide the academics to the students. Now next thing, going with the pandemic, we have started for class 10th as per the government guidelines, that is mask, sanitizer, oximeter checking, everything is done as per the rules of government. We have started from 11 January 2021. Now one more thing I would like to share with you all, that is we are going to add one more feather to our cap, that is we are going to start 11 commerce in our school. See, we started with very small number of students, that was only hardly 75. Now we have grown to a big family, that is our GVIS family. So hope for the same support from all of you for the same. કોરોના માટે તો પૂરેપૂરી ધ્યાન રાખવામાં આવે જ છે। તમે તમારા વિડીયોમાં અમારી સ્કૂલમાં જે સાફ સફાઈ છે એ બતાવી શકો છો। વોશરૂમ પણ દિવસમાં 2 વાર ક્લીન થાય છે। સેનિટાઈઝર, કમ્પલસરી માસ્ક એ તો છે જ છોકરાઓ માટે। ઓક્સીમીટરથી ઓક્સિજન લેવલ ચેક થાય છે, ટેમ્પરેચર ચેક કરીએ છીએ। એટલે પેરેન્ટ્સને એ વાલીઓને એ ચિંતાની જરૂર નથી અને અમારી પાસે મોસ્ટલી બધા સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા જ છે આવવાના। જે પ્રમાણે ગવર્મેન્ટની આપણે પરમિશન મળે છે એ પ્રમાણે મોસ્ટલી બધા આવે જ છે। મારું નામ રાજેશ શિવદાસ પટેલ છે, ગામ મેરાવનો છું। મારા 2 બાળકો અહીં આવે છે સ્કૂલમાં ભણવા માટે। અહીંયા સુવિધા સારી છે, સેનિટાઈઝર કરાવે છે, ટેમ્પરેચર ચેક ને બધું અહીંયા થાય છે, એટલે શાળામાં અભ્યાસ સારો છે। Hello, my name is Ali Akbar Lakarsan and I have been teaching in this school from last 3 years. Now you can see the students are coming in this pandemic COVID-19. So under the following the guidelines of the government and maintaining social distancing, you can see our students. So parents not need to worry about anything because we are maintaining here social distancing and the guidelines followed by the government. Now we are going to start class 11 of commerce stream. So from June 2021 we are going to start. In that the students who are interested to be a chartered accountant or company secretary or those who want to do business of their own and the business of import export, they can do commerce stream. So વાલીઓને અપીલ એમ છે કે જે સ્થિતિમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવામાં આવે છે તો કંઈ ગભરાવાની જરૂર નથી અને સ્કૂલ આ રીતના કન્ટિન્યુ હવેથી રહેશે। I am Chawla Shailendra Mansangji from class 10. I am coming from Godhra and I can able to speak English because the spoke English atmosphere provided by our school and with collective process of English by our principal ma'am and teachers. અમારા સ્કૂલમાં એડમિશન હું બધા વાલીઓને કહીશ કે તમે અમારા સ્કૂલમાં બાળકોને મોકલો। અહીંયા બધા પ્રિકોશન્સનું ફોલો કરવામાં આવે છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ કરવામાં આવે છે, પછી હેન્ડ સેનિટાઈઝર કરવામાં આવે છે અને ઓક્સિજન ટેમ્પરેચર પણ માપવામાં આવે છે। My name is Meghna Jitesh Patel. I am in 10th standard right now. I am in this school from last 2 years and I felt so as our teachers are so helpful and friendly. They are always ready to help us. We all are participating in co-curricular activities which are arranged by the school, as well as our principal ma'am also help us through academic as well as co-curriculum activities. I would love to continue in class 11th also, as we get so good atmosphere of studies in this school.
હું મારા મિત્રો અને એના વાલીઓને અપીલ કરીશ કે એ સ્કૂલ મૂકવામાં એના છોકરાઓને ગભરાય નહીં. અમારી સ્કૂલમાં બહુ બધા પ્રિકોશન્સ લેવાય છે. અહીંયા કને આવતા સેનિટાઇઝેશન થાય, ટેમ્પરેચર ચેક કરાય છે અમારું, અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પણ મેન્ટેન થાય છે. તો હું એ લોકોને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ લોકો અમારા સ્કૂલમાં એડમિશન લે. અહીંયાનો એટમોસ્ફિયર બહુ સારું છે અને ટીચર્સ બહુ હેલ્પફુલ અને બધી વાતે સારું છે. મારું નામ ભગવાનજી વેલુભા ઝાલા, ગ્લોબલ વિઝન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી કમ ચેરમેન છું. ખરેખર તમે આજે મા આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાવાળા ન્યૂઝવાળાએ જે તમે ઓચિતી અમારી શાળાની મુલાકાત લીધી છે, તો પરેશભાઈ, આ ગ્લોબલ વિઝન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. ને અમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે જેવી રીતે અમને ગવર્મેન્ટના જેવી રીતે સર્ક્યુલર મળતા ગયા છે, અમને જાણકારી મળતી ગઈ છે, એવી રીતે પહેલાં અમે અહીંયા ટેન્ટ શરૂ કર્યું 11 જાન્યુઆરીથી, ત્યારબાદ 9th અને 10th બંને શરૂ કર્યા, અને ત્યારબાદ પછી અમે 6 થી 10 ધોરણ અત્યારે ચાલુ છે. અને અત્યારે અમને CBSE બોર્ડ તરફથી હવે 3 થી 5 ધોરણ પણ 12 તારીખ સુધી ચાલુ કરવાનું અમને ઇન્ટિમેશન મળી ગયું છે. તો અમે બધા પેરેન્ટ્સોને એક મેસેજ મોકલાવ્યા છે કે જો તમે તમારા બાળકોને અહીંયા શાળામાં સ્ટડી માટે મોકલાવવા માંગતો હો તો વહેલામાં વહેલી તકે 10 તારીખ સુધી આપ અહીંયા કન્ફર્મેશન આવી અહીંયા સાઇન કરી જાઓ, તો અમે એનું એરેન્જમેન્ટ કરી શકીએ. એટલે લગભગ 12 તારીખથી અમારી 3 થી કરી અને 10 ધોરણ સુધી આ શાળા રેગ્યુલર ચાલુ થઈ જશે. કારણ કે હવે આપણને આ પાછું રેવન્યુ માટે ખાલી 10 થી 15 થી 20 દિવસ જ મળશે, અને એક્ઝામ તો લેવાની જ છે, અને એક્ઝામ હવે ઓફલાઈન નથી લેવાની, ઓનલાઈન લેવાની છે. એટલે બાળકોને અહીંયા આવવું તો પડશે. એટલા માટે લગભગ 20 દિવસ એમને શાળામાં મળી જાય તો એ પોતાના પ્રશ્નપત્રો બરાબર રીતે લખાવી શકે. એટલે અમારા ટીચરોને પણ, અમારા પ્રિન્સિપલ મેમ અને મેનેજમેન્ટે એ લોકોને કહી દીધું છે કે વધારેમાં વધારે મહેનત કરી અને જેટલું બને એટલું એનું આ રેવન્યુ લઈ અને એમને તૈયાર કરવાના છે. અને લગભગ અમારી 21 તારીખે અમારી અહીંયાની જે એક્ઝામ છે એ શરૂ થઈ જશે, અને 27 તારીખ સુધી એક્ઝામ ચાલશે. ત્યારબાદ લગભગ 30 માર્ચથી પાછું વેકેશન પડશે, અને 8 દિવસની અંદર એમના રિઝલ્ટ આપી અને અમારું નવું સેક્શન 12 એપ્રિલથી પાછું નવું સેક્શન શરૂ થઈ જશે. અમને પરેશભાઈ, તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ મળી ગઈ છે 11મા સ્ટાન્ડર્ડની, પણ અમે લોકો છે ને એ ગુજરાત હાયર એજ્યુકેશન બોર્ડ લેવાના છીએ. કારણ કે અહીંયા અને એ કોમર્સ, કારણ કે તમે જોયું હશે માંડવીમાં CBSEની એક જ અમારી શાળા છે, અને જો આપણે સાયન્સ અને જો CBSE ચાલુ રાખીએ તો અમને સ્ટુડન્ટ ઓછા મળે, જે અમારા 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં હોય એ જ મળે. એટલા માટે અમે એક તો કોમર્સ લીધું છે. કારણ કે માંડવીની પ્રજા અમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું તો અહીંયા બધા વેપારી અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનવું હોય યા તો ધંધો કરવો હોય એવા જ છે. એટલે અમે કોમર્સ ચાલુ કરશું. એટલે આવા નવા સત્રથી એટલે જૂનથી અમારું 11માનું પણ અભ્યાસ ચાલુ થઈ જશે. એટલે માટે બધા વાલીઓને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે આવી સ્કૂલ તમને ક્યાંય મળશે નહીં. આજે અમે જે અહીંયા સ્કૂલ જે ચાલુ કરી છે, તમારોમાં પ્રિમાઇસીસ જોશો, તમે અમારું મેદાન જોશો, અમારી સ્કૂલનું બાંધકામ જોશો, અને અહીંયાનું જે વાતાવરણ તમે જોશો કે લાગે કે નહીં અમે રિયલી સ્કૂલમાં આવ્યા છીએ. તો આ 11મો પણ અમારો હવે નવો સત્રનો એડમિશનો બી ચાલુ થઈ ગયા છે. માટે વહેલામાં વહેલી તકે અમે કહીએ છીએ, કારણ કે અમારે કને આ વર્ષે બહુ જ ઓછી સીટો અમારા કને બાકી રહી છે. કારણ કે હવે પાછું જો અમારે વધારે એડમિશન લેવા હશે તો અમારે બાંધકામ શરૂ કરવું પડશે. અમારી કેપેસિટી ખાલી 600 જણાની છે, તો અત્યારે ઓલરેડી અમારા કને 450 સ્ટુડન્ટ તો છે જ. અને જેવી રીતે અમારા કને અત્યારે 11thના અને જે રોજ ફોન આવે છે 11th ક્યારે શરૂ કરો છો, ક્યારે શરૂ કરો છો માટે, અને પ્લે ગ્રુપ નર્સરીથી કરીને રોજ અમને આમ આવે છે કે તમે ક્યારે શરૂ કરશો. માટે વહેલામાં વહેલી તકે બધા એડમિશન લઈ લે એ બધાને વિનંતી કરીએ છીએ. અને આ વખતે અમે, તમે માનશો નહીં, અત્યારે કોરોના કાળમાં પણ અમે 3 થી 4 ટીચર, એક પૂનાથી લઈ આવ્યા, એક કલકત્તાથી આવ્યા, એક ભીંડી બજારમાંથી અમે મુંબઈથી પણ લઈ આવ્યા. એટલે સારામાં સારા ટીચરો જે ક્વોલિફાઈડ
અને ઇંગ્લિશને જે જાણતા હોય જાણકાર હોય અનુભવી હોય એવા ટીચરો અમે લઈ આવ્યા છીએ. એક મેથ માટે બી જેઓ મસ્કત રિટર્ન છે અને જેઓ 11th અને 12th ત્યાં સ્ટડી કરાવતા હતા એવા ટીચર પણ અમે અહીંયા એપોઇન્ટ કર્યા છે. એ નવા સત્રથી શરૂ થઈ જશે. માટે અમારું તો ખાસ કરીને આ માંડવી માટે સારામાં સારું એજ્યુકેશન મળે એના માટે જ અમે આ તૈયારી કરીએ છીએ અને અમારું પૂરું મેનેજમેન્ટ અમારા ટ્રસ્ટ બોર્ડ એના માટે સતત અમે મહેનત કરતા રહીએ છીએ અને ખરેખર અમને સ્ટાફ માધ્યમ દ્વારા આપણા માંડવી તાલુકામાં અને આજુબાજુના ગામડામાં અમે બતાવવા માગીએ છીએ કે તમારે જો સારું એજ્યુકેશન અને સારી ફેસિલિટી જોઈતી હોય તો તમે જરૂરથી એક વખત ગ્લોબલ વિઝન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની મુલાકાત લ્યો અને પછી તમને લાગે તો અહીંયા એડમિટ કરાવશો એવી આપ સર્વને અમારી વિનંતી છે. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. મારું નામ હેમાંગી અબોટી છે અને હું ગ્લોબલ વિઝન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલની ટ્રસ્ટી છું. આજે તો સૌ પ્રથમ હું આશાપુરા ન્યૂઝનો આભાર માનું છું કે એઓ સડન વિઝિટે અમારી સ્કૂલે આવ્યા, કારણ કે અત્યારે અમારું 6 to 10 સ્ટાન્ડર્ડનું ઓનલાઈન એજ્યુકેશન પહેલાં ચાલતું હતું, બટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ ગાઈડલાઇન્સ અમે ઓપન કરી છે સ્કૂલ. 6 to 10 સ્ટાન્ડર્ડની સ્ટુડન્ટ્સની સ્કૂલ ઓપન કરી છે. એટલે આશાપુરા ન્યૂઝ સડન વિઝિટે આવ્યા અને અત્યારે ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઇન પ્રમાણે અમે રૂલ્સ ફોલો કરીએ છીએ કે નહીં એના માટે આવ્યા છીએ. તો થેન્ક યુ સો મચ. અને સૌ પ્રથમ તો મને એટલું કહેતા ખુશી થાય છે કે અમારી સ્કૂલ જે આ વર્ષે લાસ્ટ 5 years થયા અમે નર્સરી ટુ 10 સ્ટાન્ડર્ડ CBSE બોર્ડ ફોલો કરીએ છીએ અને આ વર્ષે પેરેન્ટ્સની ડિમાન્ડ તો 4-5 years થયા છે કે તમે અહીંયા જ 11th સ્ટાર્ટ કરો. એવી રીતે તો અમે એપ્લાય કર્યું હતું અને અમે ગુજરાત બોર્ડ સ્ટેટ બોર્ડની પરમિશન મળી ગઈ છે. એટલે આ વર્ષેથી જૂનથી અમે 11th કોમર્સ સ્ટ્રીમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો આપ સૌ આશાપુરા ન્યૂઝના માધ્યમથી હું સર્વે માંડવીની જનતા, ઇવન આજુબાજુના ગામડાઓના લોકોને બી કહું છું કે જે લોકોને હાયર સ્ટડીઝ માટે 10th પછી ક્યાં બહાર, કારણ કે માંડવીમાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે રેર સ્કૂલ છે જેઓ ઇંગ્લિશ 11thનું એજ્યુકેશન આપે છે. તો હું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સબ પેરેન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે અહીંયા ફર્સ્ટ સ્કૂલમાં વિઝિટ લો અને અમારું 11th કોમર્સ સ્ટ્રીમ સ્ટાર્ટ થાય છે તો વહેલીમાં વહેલી તકે એડમિશન આવીને એડમિશન કરાવો એવી મારી રિક્વેસ્ટ છે. ઇવન અમે અત્યારે 3 to 5 સ્ટાન્ડર્ડનું એજ્યુકેશન ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, કારણ કે CBSE બોર્ડ્સના અંતર્ગત અમારું એક્ઝામ્સ માર્ચથી સ્ટાર્ટ થાય છે. એટલે સ્ટુડન્ટ્સને બી ડિફિકલ્ટી ન થાય એના માટે અમે સ્ટુડન્ટ્સને બી બોલાવવાના છીએ અને અમારી એક્ઝામ્સ ચાલુ થાય છે. અને અમારા 5 yearsથી સ્કૂલ 5 yearsથી સ્કૂલ રનિંગ છે અને એમાં અમારા 450 સ્ટુડન્ટ્સ છે, જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે હાયર ક્વોલિફિકેશન્સ અમે આપીએ છીએ. તો મારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે પેરેન્ટ્સ તમે આવો, એકવાર સ્કૂલની વિઝિટ લો અને અહીંયા કેવું એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તે જોઈ અને પછી તમે અહીંયા વહેલીમાં વહેલી તકે એડમિશન કરાવો. થેન્ક યુ સો મચ. मेरा नाम अनीता है. आई एम प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल विजन इंटरनेशनल स्कूल and I am here from past 4 years and I am basically from Bangalore. Okay, and my motivation and intention is to give service for the remote areas where the children are in need of real education. उनका सच्चा एजुकेशन चाहिए, उसके वो माइंड में रख के हम इधर इतना दूर तक इनका सर्विस देने के लिए. इट इज़ सर्विस ओरिएंटेड एंड इधर का बच्चे को they are having very much intelligence but they need to push up. So उसके लिए थोड़ा उनको मादरी चाहिए and they want the refining. So for that I have been appointed by our management and our chairman Mr. Bhagwanji Chala sir is very supportive for me. Because of that only I am serving from past 4 years and all trustee members are the backbone of the school where they provide all the facility for the children. बच्चों के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो तुरंत व्यवस्था कर रहे हैं. मैम स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे? देखो, बच्चे के लिए पहला ये सुविधा है अच्छे से अच्छे तरह बड़ा सा और रोशनी बड़ा होने वाला जैसा क्लासरूम्स and every child can sit comfortably on the bench, very good benches and very big playground. बच्चे को खेलने के लिए बाहर एक अंदर एक प्लेग्राउंड है. उस हिसाब से बच्चों को क्लास वाइज हर दिन गेम्स में जा सकते हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी इम्पोर्टेंट है. हाँ, and we have all well qualified teachers.
और ट्रेन टीचर्स, ताकि बच्चे को समझ ले और बच्चे के लेवल पे आ जाए एंड उसको सीखने का कोशिश करे। योगा के लिए कोई योगा, यस, योगा टीचर, पीटी टीचर इज़ देयर। योगा एक पार्ट ऑफ द एजुकेशन, अभी ये कंपलसरी कर दिया है। पीटी के अलावा योगा हर सैटरडे को हम रख रहे हैं, हर सैटरडे। योगा इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन नाउ, कंपलसरी, इट हैज़ बिकम कंपलसरी। एंड बच्चे भी बहुत खुशी है इधर स्कूल आने में, हंसते हंसते आते हैं और जो कुछ ये पढ़ाने में मज़ा होता है। अभी इतना ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, बट पेरेंट्स वॉलेंटरली दे स्टार्टेड कॉलिंग, कब स्कूल चालू होगा, कब स्कूल चालू होगा, ताकि हमारा बच्चे स्कूल आवे। सो इस हिसाब से जो कुछ सरकार ने आदेश दिया है उसी हिसाब से हम चालू कर दिया 6th से 10th तक। एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे को सेफ में कितना रहना है, सैनिटाइज करते हैं बिफोर एंट्रिंग, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं एंड उनका तबीयत सही है या नहीं है, एवरी सेंसिटिव पार्ट वी आर टेकिंग केयर। ભુજ નગરપાલિકા જાહેર નોટિસ ભુજ શહેરમાં વોર્ડ નંબર 1 થી વોર્ડ નંબર 11ના તમામ મિલકત ધારકોએ પોતાની બાકી લેણાની રકમ તાત્કાલિક ભરપાઈ કરી જોવી। જેમણે આજ દિવસ સુધી પોતાની મિલકતની આકરણી કરાવેલ નથી તેઓ મિલકતના આધારો જેવા કે બાંધકામની મંજૂરી, નકશો, દસ્તાવેજ, વપરાશનું સર્ટિફિકેટ કચેરીમાં રજૂ કરી આકારણી કરાવી ટેક્સ ભરપાઈ કરી જવા। જે મિલકત ધારકોની લાંબા સમયથી રકમ બાકી છે તેમના પાણી ગટરના જોડાણ કાપવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે, જેની તમામ ગ્રાહકોએ નોંધ લેવી।